सावित्री व्रत रखुथिबा माँ एवं भौणी माने थरे मात्र एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। नमस्कार बंधुगण, आजिर एही भिडियोरे मु आपण मानकु कहिबाकु चाहुअछि कि एही वर्षर सावित्री व्रतर शुभ समय कौन रही अछि। आपण सावित्री व्रतरे केउ सबु भूलरू वंचित रहिबा उचित, केउ महिला मानकु व्रत न करिबा उचित, पूजा करिबा समय रे आपण माने केउ सबु भूल न करिबा उचित, माँ सावित्री को आपण कौन चढ़ेबा उचित एवं कौन न चढ़ेबा उचित, एवं एहा सहित एही सावित्री व्रत दिन केउ जिनिस न खाइबा उचित जहा द्वारा आपणकर स्वामींकर अमंगल होइथाए, तांकर आयुष कम होइथाए, एवं सावित्री व्रत दिन केउ जिनिस खाइबा द्वारा आपणकर स्वामींकर आयुष बढ़िथाए, तांकर जीवन रे उन्नति आसीथाए। बंधुगण, ओडिया घरर सधवा नारी मानकर एक विशिष्ट पर्व हेउछि सावित्री व्रत बा सावित्री ओषा। आसंता 16 मई शनिवार दिन सारा ओडिशा रे एही पर्व पालन हेबाकु जाउअछि। एही व्रतरे ओडिया घरर सधवा नारी माने सेमानकर स्वामींकर शुभ मनासी एवं दीर्घ आयुष्यर कामना करी व्रत रखिथांती। सबु नारींकर इच्छा थाए कि सावित्रींक परी सदा सर्वदा सधवा होई रहिबा पाई। एथिपाई एही व्रतकु खूब निष्ठार सहित पालन करिथांती। किंतु आपण माने एहा जानंती कि एही व्रतर पूजारे नारी माने केउ सब कथा प्रति निहाती ध्यान देबा उचित, केउ सब कथा मान पालन कले स्वामीर आयुष वृद्धि होइथाए एवं केउ सब कथा को अणदेखा कले स्वामींकर आयुष हानि होइथाए बा स्वामीर खूब शीघ्र मृत्यु होइथाए। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी आपण मानकर स्वामींकर दीर्घ आयुष्यर कामना करुथांती एवं आपणकर स्वामी को अधिक भक्ति करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ सावित्री, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। हिंदू धर्म रे यह मान्यता अछि कि एही व्रत को आपण निष्ठार सहित पालन करिबा द्वारा आपणकर स्वामींकर उन्नति होइथाए एवं तांकर जीवन मध्य मंगलमय होइथाए। अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद प्राप्ति करिबा पाई एवं संतान प्राप्ति करिबा पाई एही व्रत मध्य करा जाइथाए। माँ सावित्री एवं बरगछर पूजा करी स्वामींकर दीर्घ आयुर कामना करा जाइथाए एवं एही सावित्री व्रतटी सेही महिला माने पालन करिथांती जेउ माने प्रकृतरे सेमानकर स्वामींकर मंगल कामना करिथांती। जेउ नारी माने निजर स्वामींकर चरण रे निजको समर्पित करि देइथांती, 7 जन्म पाई तांकर स्वामींक सहित रहिबाकु चाहिथांती, सेही महिला माने ही निष्ठार सहित एही व्रतटी को पालन करिथांती। तो जेउ पर्यंत आपणकर व्रत संपूर्ण न होइछि से पर्यंत आपण कोनोसी भी खाद्य ग्रहण न करिबा उचित किंबा कोनोसी खाद्य प्रति आसक्ति न आनिबा उचित, कारण खाद्य प्रति लोभ आसिबा द्वारा किंबा खाद्य खाइबा द्वारा आपणकर व्रत भांगी जाइथाए एवं माँ सावित्री मध्य क्रोधित होइथांती। तेबे आपण माने जदि निजर स्वामी स्त्रीर संपर्क को सर्वदा मधुर बनै रखिबाकु चाहुथांती एवं 7 जन्म पाई स्वामी स्त्री होई रहिबाकु चाहुछंती, तेबे निष्ठार सहित आपणकु एही व्रतटीर पालन करिबार अछि। पालन करिबा द्वारा आपण मानंकु माँ सावित्रींक ठारू अखंड सौभाग्यर प्राप्ति होइथाए। तेणु बंधुगण, आपण माने समस्त जानती कि प्रत्येक वर्षर ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे आमे माने सावित्री व्रतर पालन करिथाउ, जहाँकि एही वर्ष मे मास 16 तारिख दिन पड़ुअछि एवं मे 16 तारिख दिन शनिवार पड़ुअछि एवं एही शनिवार दिन सकाळ 11:36 ठारू आरंभ होई 12:54 पर्यंत शुभ मुहूर्त रहिअछि। एही मुहूर्त रे जदि आपण सावित्री व्रतर पालन करंती तेबे आपणकु एहा अधिक शुभ फल प्रदान करिथाए। एही दिन धनलक्ष्मी जोग बनुअछि। एही दिन धनलक्ष्मी जोग बनुथिबारु एही दिन जदि कौनसी सुहागिनी महिला एही व्रत रखिथांती, निष्ठार सहित पालन करिथांती, तांकर घरे माँ लक्ष्मींकर
ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ, ଏହି ବ୍ରତ ପତି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 16 ସିଂହାର ଏହି ଦିନରେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କଳା କପଡ଼ା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁହାଗିନୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ, ବିଧବା ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ସିଂହାର ଆଦିର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପତି ଉପରେ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଏ, ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ମାଂସ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମୁହଁରେ ଖରାପ କଥା ବାହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସୁହାଗିନୀ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଏ, କମ୍ ସେ କମ୍ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଥିରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ମାତାରାଣୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସିନ୍ଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସେହିଦିନ ସିନ୍ଥିରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଲାଲ ଫୁଲକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଲାଲ ଫୁଲ ପ୍ରେମକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଲାଲ ଫୁଲ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଘରେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରତ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ପାନିଆ, ଦର୍ପଣ, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ, ସପୁରୀ ଏବଂ ତାଳସଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ବୋହୂ ହୋଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବୁ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଥାଏ, କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ମଥାରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ପାଦରେ ନାଲି ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ବିଭିନ୍ନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଢାଲ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କାଷ୍ଠାର ସହକାରେ ବା ଉପବାସ ରହିକି ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହିପରି କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ସେଥିରୁ ଖାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି ଗଜାମୁଗ, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ପଣା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ କିମ୍ବା କାହାରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ସୁତିକିଆ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ସମୟରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲୁଥାଏ ବା ଋତୁମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି
ତେବେ ଏହି ବ୍ରତର ପାଳନ ନ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ଶୁଭ ବଦଳରେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରିଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯେମିତି ଫୁଲ, ଆମ୍ବଡାଳ, କଳସ, ପଇଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କେଉଁଠି ବି ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ ବା ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ କି ଏହି ଦିନ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ତ୍ରିଦେବୀ ବା ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବରଗଛରେ ବାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ବରଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ବ୍ରତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଜିନିଷ ଯେପରି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଫଟା ଭଙ୍ଗା ହୋଇନଥିବ। ଯେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେହି ଚୁଡ଼ି ଯେପରିକି ଧଳା ଚୁଡ଼ି ନ ହୋଇଥିବ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ତଥା କଳା ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ବି କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ପୁରା ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସୋଲା ବୁଟ ବା ଛୋଟ ଚଣାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭୋଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତରଭୁଜର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଏହାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୁରା ହେବା ପରେ ତରଭୁଜକୁ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇନେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଖାସ୍ କରି ଛୋଟ ବୁଟ, ସୋଲା ବୁଟ ବା ଛୋଟ ଚଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦାନ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ହାଲୁଆ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଗକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ।